قائد میں ترقی کے دعووں کے باوجود کئی سڑکیں تاحال خستہ حالی کا شکار ہیں۔ مہران ٹاؤن سے کورنگی کازوے جانے والی سڑک 2 ماہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ پڑنے والے گہرے گڑھے شہریوں کے لیے مستقل درد سر بن چکے ہیں۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، انتظامیہ خاموش۔ مہران ٹاؤن سے کورنگی کازوے تک سفر عذاب بن گیا۔ شہر قائد میں خستہ حال سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہیں۔ مہران ٹاؤن سے کورنگی کازوے جانے والی اہم شاہراہ گزشتہ 2 ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پڑنے والے گہرے گڑھے ٹریفک کی روانی کو متاثر کرنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر موجود بڑے بڑے گڑھوں کے باعث سفر مشکل مرحلہ بن چکا ہے۔ گاڑیاں گڑھوں میں پھنس جاتی ہیں، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کو حادثات کے خدشات لاحق رہتے ہیں۔ سڑک کی خراب حالت کے باعث گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ فلحال جو ہے بہت مشکلات ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل والے کو چاہے دیکھ لو، چاہے کار والے، تو جو ہے اس کو بمپر جب لگ جاتے ہیں کافی نقصان ہو جاتے ہیں ان کے۔ انتظامیہ نے بس یہ پانی سکھا دیا ابھی جو ہے میرے کو یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہے روڈ جو ہے سیدھا کرائے، ملبہ وغیرہ ڈال دیں۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ سیوریج لائنوں کی تنصیب کے لیے مختلف مقامات پر سڑک کھدائی کی گئی تھی۔ کام مکمل ہونے کے باوجود سڑک کو بحال نہیں کیا گیا۔ ادھوری مرمت اور کھلے گٹر عوام کے لیے مسلسل مشکلات کا سبب بن رہے ہیں۔ مونسون بارشوں کے دوران صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم یہی آنا جانا کر رہے ہیں، یہاں پہ روڈ نہیں بنایا جا رہا۔ سیوریج پہلے ڈالی تھی انہوں نے، تو سیوریج بند ہو گئی تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے پانی یہاں کھڑا رہا تو آنا جانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی بھی گاڑیاں پھنسی پڑی ہے، ابھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں نا، آنا جانا بہت مشکل ہے۔ جلد سے جلد اس کو کلیئر کیا جائے۔ شہریوں نے موجودہ صورتحال کا حکومت اور متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرمین احمد کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ ناظرین، پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، مگر کورنگی ایچ ایریا کے مکین اسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔ شہری مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ دعا شکیل پراچا کی رپورٹ۔ کی قلت، کراچی میں نلکے بھی خشک ہونے لگے۔ کورنگی ایچ ایریا کے مکین پینے کے پانی کو ترس گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی روز گزرنے کے باوجود گھروں میں پانی نہیں آتا، جس کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ خواتین کو گھریلو کام کاج اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ نمازیوں کو وضو اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے بھی پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ٹینکر سے خریدا گیا پانی بھی ضروریات پوری نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ابھی تک ہم نے اپنے گھر میں پانی نہیں بھرا۔ یہ گاڑی آتی ہے 1200 روپے کی، اب ہم مزدوری کر رہے ہیں، یہ مطلب پانی بھر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ 2 دن چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلتا۔ گھر میں بہت پریشانی ہے، ہر چیز کی پریشانی ہے، لیکن پانی کی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ٹنکیاں ڈلوائیں 12 1300 کی، پر پانی کی بہت قلت ہے، بہت دشواری ہے۔ ہم بھیک مانگنا پڑتا ہے کہ کولر تم دے دو، یہ کولر کہاں سے دے دو، ہم بہت پریشان ہیں۔ علاقہ مکینوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ کورنگی ایچ ایریا میں پانی کی مستقل اور بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے، واٹر سپلائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور ٹینکر مافیا پر مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین واحد کے ساتھ دعا شکیل پراچا، سٹی 21۔ سندھ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی ورثہ کی ذیلی کمیٹی نے مزار قائد کو عوام کے لیے کھولنے کی سفارش کر دی۔ کمیٹی نے مزار کی سیکیورٹی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سینیٹر وقار مہدی کہتے ہیں مزار قائد پاکستان کا چہرہ ہے، اسے خوبصورت بنانا ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سینٹ ذیلی کمیٹی کی مزار قائد عوام کے لیے کھولنے کی سفارش، مزار کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی تجویز، مزار قائد کے اطراف CCTV کیمرے لگانے کی سفارش بھی کر دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی ورثہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کمشنر کراچی کے دفتر میں کمیٹی چیئرمین وقار مہدی کی زیر صدارت ہوا۔ کمیٹی کے ارکان سینیٹر بشرا انجم، سینیٹر مسرور احسن، سینیٹر سرمد علی سمیت تمام شہری اداروں کے سربراہوں، سیکیورٹی فورسز کے ذمہ داروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ قائد اعظم کے مزار کی مینجمنٹ بورڈ نے مزار کے ارد گرد سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا۔ بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے لیے موجود پولیس نفری بھی کم کر دی گئی۔ مزار قائد کے 113 ملازمین میں سے صرف 65 کام کر رہے ہیں۔ مزار بورڈ کو 13 کروڑ وفاقی حکومت اور 2 کروڑ روپے سندھ حکومت سے گرانٹ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ قائد مینجمنٹ بورڈ جو ہے اس کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی 2 یا 3 میٹنگ کے منٹس ہمیں دیں اور اس میں ہمیں بتائیں کہ جی امپلیمنٹیشن کیا ہوا، کیونکہ یہاں فیصلے تو ہو جاتے ہیں، قانون تو بن جاتے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن بہت کم نظر آتا ہے۔
इजलास के बारे में कमेटी के चेयरमैन सेनेटर वकार मेहदी ने मीडिया को बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस 3-4 साल के लिए मज़ार कायद अवाम के लिए बंद है। उम्मीद है मज़ार को जल्द अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मज़ार की हिफाजत के लिए कमिश्नर कराची, एडिशनल IG और DG रेंजर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। So our request would be, because you see whatever we do without the help of the media, because आप हमारी आवाज़ हैं, तो आप भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंपेन स्टार्ट करें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि मज़ार कायद पाकिस्तान का चेहरा है, मज़ार को बच्चों और ख़वातीन के लिए खोल दिया जाए। सेनेट कमेटी के अरकान ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और इर्द गिर्द की इमारतों का दौरा भी किया। कैमरामैन काशिफ हुसैन के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत से अब्बासी अस्पताल पर तवज्जो और फंड्स देने का मुतालबा किया। मुनम जफर ने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स की तनख्वाह गार्ड से भी कम है। मेयर कराची क्यों अब्बासी शहीद अस्पताल को नजरअंदाज कर रहे हैं, समझ से बालातर है। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स की तनख्वाहें नाकाफी, जमात इस्लामी ने भी आवाज उठा दी। अस्पताल पर तवज्जो और फंड्स के इजरा का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने अब्बासी शहीद अस्पताल के एहतजाजी डॉक्टरों के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस की। बोले कि मेयर कराची के पास इन डॉक्टर्स के मिलने का वक्त नहीं, यहाँ चाइल्ड OPD समेत मुख्तलिफ शोबाजात बंद हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि इनकी जमात डॉक्टरों के साथ खड़ी है। मुनम जफर खान ने कहा कि वली का अस्पताल की हालत भी अबतर है, वहाँ HIV ने 78 बच्चों को मुतासिर किया है और डॉक्टर्स अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। SESI के तहत चलने वाला वली का अस्पताल, इसमें खुद मिनिस्टर कहते हैं कि 78 HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं, खुद मिनिस्टर कहते हैं, जबकि ये तादाद 100+ है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुतालबा किया कि डॉक्टर्स को पूरी तनख्वाह अदा की जाए। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सियासत अवाम के वोट से चले या ड्राइंग रूम्स के फैसलों से। गवर्नर निहाल हाशमी ने टेक्नोक्रेट हुकूमत की बहस को मुस्तरद कर दिया। काटी में तकरीब से खिताब में बिजनेस कम्युनिटी को मशवरा दिया कि अगर बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत में आना चाहती है तो सियासी जमातों में शामिल होकर इंतखाबात में हिस्सा लें। कहा, वज़ीर आज़म से कराची में वफाकी काबीना इजलास कराने की दरख्वास्त करूंगा ताकि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल सुने जा सकें। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। ड्राइंग रूम्स के फैसले और टेक्नोक्रेट हुकूमत की बहस मुस्तरद। गवर्नर निहाल हाशमी का बिजनेस कम्युनिटी को सियासी जमातों में शामिल होकर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। काटी में तकरीर से खिताब में गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफर शुरू हुआ, लेकिन मुल्क में हर 2 से 2.5 साल बाद ड्राइंग रूम्स में बैठकर टेक्नोक्रेट्स लाने की बातें शुरू हो जाती हैं। निहाल हाशमी ने कहा कि अगर बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत में आना चाहती है तो वो सियासी जमातों में शामिल होकर इंतखाबात में हिस्सा लें। और आप सबसे दरख्वास्त होगी कि अगले इलेक्शन में अपना हिस्सा डालें। किस पार्टी में डालें, हड़ताल वाले में डालें या हमारे वाले में डालें या सही, जिसमें आपकी मर्जी, धरने में डाल दें, धरने में डाल दें, मगर आपको मैं वजीर देखना चाहता हूँ। आप इलेक्शन जीतें, पाकिस्तान की वजारतों में जाएं, पाकिस्तान को आगे लेके आएं। काटी के सदर इकराम राजपूत ने कहा कि हुकूमत तमाम IBPs के मुआहदे मंसूख करे। उन्होंने हुकूमत में बिजनेस कम्युनिटी को 50% नुमाइंदे का मुतालबा किया। बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को इंडक्ट करें गवर्नमेंट में, जिस तरह से हमारे और एजाज साहब ने डिलीवर किया, SM तनवीर साहब ने डिलीवर किया, हमारे SM मुनीर साहब ने डिलीवर किया। आप देखें इनके काम तो अब सियासतदानों को बहुत आजमा लिया सर, थोड़ा बहुत 50% शेयर जो है बिजनेस कम्युनिटी को दिया जाए। UBG के पैटर्न चीफ SM तनवीर ने स्टील मिल्स को दोबारा चलाने की पेशकश की। ये जो स्टील मिल का प्रोजेक्ट है हम आपको बताएंगे सर, इसमें बिजली भी हम खुद लाएंगे, इसकी डेवलपमेंट भी हम खुद करेंगे और एक्सपोर्ट भी आपको करके दिखाएंगे। बस गवर्नमेंट को ये समझा दें कि ये प्रोजेक्ट बिजनेस कम्युनिटी के हवाले कर, इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दें। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में बरामदात में कमी और गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही, जबकि पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन तमाम मसाइल पर काबू पाकर ही बरामदात में इजाफा मुमकिन बनाया जा सकता है। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 2013 से 19 तक के बल्दिया उज़्मा के मुलाजमीन को पेंशन और बकायाजात की अदायगी करती गई। पेंशनर्स को कंप्यूटराइज ID कार्ड भी फराहम किया जा रहा है। जाली भर्तियों का हमने खात्मा किया। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट।
बल्दिया उज़्मा मुलाजमीन को वाजिबात की अदम अदायगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा मजलूम वर्कर्स की आवाज बन गए। बल्दिया उज़्मा की मरकजी इमारत में रिटायर्ड मुलाजमीन में पेंशन और बकाया जात के चेक तकसीम करने के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बैरिस्टर मुर्तज़ा का कहना था कि 3 साल कबल जब KMC आए थे तो मेहनत कशों को 11 अरब रुपए के वाजिबात पेंशन की मद में देने थे। अब 6.2 अरब रुपए रिटायर्ड मुलाजमीन को बकाया जात की सूरत में अदा करने हैं। 11 अरब रुपए वाजिबात थे और जो पेंशन डेली की आपको मिलती थी महीने की, वो भी नहीं मिल पा रही थी। आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इस वक्त पेंशन की लाइबिलिटी बल्दिया उज़्मा कराची के ऊपर 1 रुपए की नहीं है। 2013 से लाइबिलिटी क्लियर करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह 2019 तक पहुंच गए हैं। बल्दिया उज़्मा के रिटायर्ड मुलाजिम को महीने की पहली तारीख को उसकी पेंशन मिल जाती है। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा बोले, एहतिजाज करना हर शख्स का हक है, पर अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। माह रबीउल अव्वल से कबल 200 मिलियन का फंड मुख्तस करने का ऐलान करते हुए मेयर कराची का कहना था कि शहर के तमाम अजला में तरक्याती काम तेजी से जारी है। कैमरामैन शाजिब अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। सदर असम्बली के हल्का PH30 गुम्बट में ज़िमनी इंतखाब 16 अगस्त को होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने इंतखाबी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कल सुबह 10:30 बजे आला सतही इजलास तलब कर लिया। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी अमल दरामद समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे, जबकि कमिश्नर सिंध और डिप्टी कमिश्नर खैरपुर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पोलिंग स्टाफ की तैनाती, सिक्योरिटी प्लान और दीगर इंतखाबी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नईम अहमद खरल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। IG सिंध जावेद आला मोढो का बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा, सनतकारों को फूड प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। IG सिंध जावेद आला मोढो ने बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया, जहां सनतकारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। IG सिंध को बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, सनती सरगर्मियों, कारोबारी माहौल और दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सनतकारों और ताजरों का अमन व अमान के क़याम, स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सनतकारों ने कहा कि बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन मुल्क की तेज़ी से तरक्की करते हुई सनती इलाकों में शामिल हो चुका है।